کبھی ہم ملے بھی تو کیا ملے، وہی دوریاں وہی فاصلے، نہ کبھی ہمارے قدم بڑھے نہ کبھی تمہاری جھجک گئی، نہ کبھی ہمارے قدم بڑھے نہ کبھی تمہاری جھجک گئی، میں چراغ وہی بجھا ہوا اور میری زیب وہ سمجھ جائیں گی۔ اتنا مجھے بھی یقین ہے کہ اب انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہوگا۔ اگر بہن لے رہی ہے تو وہ مجبور ہے کہ اس کے ہسبینڈ ہیں۔ آپ تو میرے بھائی ہیں بھائی، آپ نے میری 8 سال کی عمر میں مجھ سے پراپرٹی لی ہے۔ اسی بات جہاں تک بات عباس کی ہے تو عباس ایکچولی میرا ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ میرے لیے یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک میری زیب میرے پاس نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھوں گا کہ میں نے کچھ اچیو کیا ہے، سچی بات یہ ہے۔ ہاں جب وہ آئیں گے پھر میں دیکھوں گا کہ میں نے کیا اچیو کیا ہے، سچی بات یہ ہے۔ ڈیئرس السلام علیکم، حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلطان رید، ٹھیڑی ضلع خیرپور میرس۔ اس کا پڑھا لکھا ہونہار نوجوان، IBA کا ماسٹر ڈگری ہولڈر، کامیاب زندگی سے ٹھوکروں تک کی کہانی۔ پھر ایک نوجوان عباس لاشاری کی کیمرہ کی آنکھ اس ٹیلنٹڈ نوجوان پر پڑتی ہے، پھر یہ اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ اس کیمرہ کے سامنے آتا ہے۔ وہاں سے ایک بار پھر اس ٹھیڑی کے ضلع خیرپور میرس اور سندھ کے نوجوان اظہر میمن کی زندگی اس جانب دوبارہ اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے جہاں سے عروج سے انہوں نے اپنی زندگی کو یا وقت نے ان کی زندگی کو زوال کی جانب لے گیا تھا۔ اس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات جناب عطا طاہر صاحب نے نوٹس لیا اور انسانیت کے ساتھ بھرپور محبتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے اظہر میمن صاحب کو اسلام آباد بلایا گیا۔ اس کے بعد نوکری آفر کی گئی، لاکھوں روپے نقدی دیے گئے اور اس کے بعد نوکری بھی PTV میں دے دی گئی۔ جوائننگ نوکری کراچی میں کرنے کے بعد بالاخر آج اظہر میمن صاحب اپنے آبائی گاؤں ٹھیڑی پہنچے ہیں۔ ان کا آبائی گاؤں ٹھیڑی پہنچنے کے بعد پہلی میڈیا کے ساتھ بات ہے۔ سب سے پہلے ہم اظہر میمن صاحب کو ویلکم کرتے ہیں اپنے آبائی گاؤں ٹھیڑی ضلع خیرپور میرس سندھ میں۔ جناب السلام علیکم ایوری باڈی۔ جسے سلطان نے کہا the fact is that کہ میں اتنی تعلیم ہونے کے باوجود بھی کافی مشکلاتوں سے دو چار تھا۔ سو فائنلی جیسے آپ کو پتہ ہے، آپ نے پورا ایک سیریل دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ میں اپنی منزل کے لگ بھگ ہوں، کیونکہ میں نے کلیئر کیا ہے کہ میری منزل یہ نہیں کہ مجھے نوکری مل جائے، میری اصل منزل یہ ہے کہ میں ایک مشعل لے کے نکلا ہوں۔ تو اس کے سائے میں آپ سب آؤ اور ہم سب مل کے پھر میں یہ کہوں گا کیا نہیں کر سکتے، یہ میری اصل منزل ہے۔ سو فیکٹ از دیٹ کہ جہاں تک بات میری ہے اپنی، تو سلطان بھائی نے صحیح کہا ہے کہ میں اتنی تکلیفیں دیکھنے کے بعد آج جس مقام پہ ہوں، سو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ سے اللہ پاک کا شکریہ ادا کروں، سچی بات یہ ہے۔ لیکن فیکٹ از دیٹ کہ مجھے اللہ طاہر صاحب نے اسلام آباد بلایا، اتنے بڑے آنر کے ساتھ اپنی کرسی پہ بٹھایا، کیونکہ جاب جہاں تک بات ہے جاب کی، تو جاب تو سرکاری بھائی بہت لوگوں کی ہے، میں نے دیکھا ہے، یا ترقی کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ترقی کرتے ہیں، لیکن جس طرح میرا پروموشن ہوا ہے بھائی، ایک بندہ ہوتا ہے اسٹیئر بائی اسٹیئر آگے جاتا ہے، لیکن مجھے اللہ پاک نے یہ ان کی دین ہے۔ پھر سچی بات یہ ہے کہ ہیلا وسیلہ میرا آپ لوگ بنے ہو، آپ لوگوں کی سپورٹ اور اس پیار کی وجہ سے میں آج یہاں پہ ہوں، کہ میرا اس طرح نہیں ہوا، اسٹیئر بائی اسٹیئر نہیں ہوا، مجھے اللہ پاک نے ڈائریکٹ پیراشوٹ دے دیا ہے کہ یہ لو اظہر اور جاؤ اڑو۔ سو ابھی تک وہ پیراشوٹ ہوا میں ہے۔ اظہر میمن رائل فیملی کا بچہ، ایجوکیشن کے میدان میں MBA کرتا ہے IBA سے، اس کے بعد جو اس کی چاہت ہے وہ بھی اس کو حصول ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کون سی ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے وہ سب کچھ حاصل ہونے کے بعد وہ کھونے لگتے ہیں، اور اس کے کھونے کے بعد کھوتے کھوتے وہ خود کو کھو بیٹھتے ہیں، اور پھر جب ان کی لائف میں ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آتی ہے، سب کچھ کھونے کے بعد گلی کوچوں میں دھکے کھانے کے دنوں میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتی ہے، پھر وہ پیراشوٹ کی طرح اڑا بھرتے ہیں،
डायरेक्ट इस्लाम आबाद और वफाकी वज़ीर इत्तलात के चेयर पर और फिर PTV के बड़े मनसब पर, और आज एक बार फिर बड़े शान और शौकत के साथ अपने आबाई गाँव आए, ठेड़ी पहुँचे। आपकी चाहत को पैगाम तो आपको मिल चुका है, वहाँ से रिप्लाई क्या है? सुल्तान भाई, अगर आप रिप्लाई की बात कर रहे हो तो फैक्ट इज़ दैट कि अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन इतना मैं भी जानता हूँ कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जो ऐसा हमारे माहौल में है वो इतना है कि मैं नहीं समझता होगा कि मेरे वीडियोस किसी ने स्किप किए होंगे। उम्मीद है कि सब ने देखे होंगे, डेफिनेटली मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चों ने भी देखे होंगे। लेकिन बात अगर रिप्लाई की तो अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द इंशाल्लाह कोई मुस्बत ख़बर आएगी, जल्द इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। स्पेशली मैं खुद यानी पाकिस्तान के अंदर यूथ की पावर बनना चाहता हूँ, यूथ की आवाज़ बनना चाहता हूँ। इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आप लोगों की आवाज़ बन के कुछ आगे कर पाऊँ। तो मेरी असल कामयाबी यही है, मैं ख़ुद को सही कामयाब जब समझूँगा जब मैं किसी और के लिए कुछ कर पाऊँ। आपके भाई डॉक्टर मोहम्मद आज़म मेमन साहब के साथ उनकी क्लिनिक पर हमारी मुलाकात हुई, बात हुई। उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया, बहुत सारी बातें की, उन बातों को हम दोहराना नहीं चाहते। लेकिन हम ये बात आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे जिसकी जानिब उन्होंने इशारा किया। उन्होंने बोला तो आपकी जगह थी, वो शायद बेच चुके हैं आप। उनका कहना यह था डॉक्टर साहब का कि वो किसी ने कब्ज़ा किया आपकी जगह पे, तो वो हकीकत क्या है? यार सुल्तान, मैं इस बात को, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया आपने। हालांकि मेरे बड़े भाई हैं, मेरे सिंधी में हम कहते हैं पगदार, मेरे अब्बू की जगह पे हैं। मैं उनके अगेंस्ट कोई बात करना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन किया है, अभी मेरी मजबूरी बन गई है मैं इस बात को रिवील करूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा माफिया वगैरह नहीं है। एक तो हमारा गांव, फिर हमारे गांव में हमारा मोहल्ला काजी मोहल्ला, वो माना जाता है कि शरीफों का मोहल्ला। यार ऐसा यहाँ पे कोई भाई जो कह रहे हैं ना, आज़म भाई साहब, कि अज़हर की जो प्रॉपर्टी थी उसने बेची थी और उसने ली थी, ऐसा कोई मामला नहीं है भाई। मैंने अगर कोई प्रॉपर्टी बेची है तो भाई मैंने सबसे पहले मेरी प्रॉपर्टी आपने ली है जब मेरी उम्र टोटल 8 साल थी। मेरी पहली प्रॉपर्टी भाई आपने ली है जब मेरी उम्र टोटल 8 साल थी। अगर बहन ले रही है तो वो मजबूर है कि उसके हस्बैंड हैं। आप तो मेरे भाई हैं भाई, आपने मेरी 8 साल की उम्र में मुझसे प्रॉपर्टी ली है, आप किसी और पर ब्लेम कर रहे हैं। पहले आप ख़ुद तो बताओ कि सबसे पहले मुझसे प्रॉपर्टी आपने ली है जब मेरी उम्र टोटल 8 साल की है। वो आपने किस बुनियाद पे ली? भाई अपने जो अल्फाज है ना, वो शायद सोच समझ के नहीं निकालते। वो जो बात करते हैं वो सोच समझ के नहीं करते मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ। बहरहाल भाई ने जो बातें की ना वो टोटली गलत। आपने भाई के उस ख्याल का, उस सवाल का या उस मौक़िफ़ का जवाब दिया अच्छे लफ्ज़ों में, गुड। लेकिन आते हैं दोबारा वहाँ पर जहाँ पर आप गलियों में लावारसों की तरह घूम रहे थे। एक नौजवान अब्बास लाशारी आता है, आपकी वीडियो क्लिप बनाता है, फिर आप इस्लामाबाद कूच करते हैं, फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आता है, कामयाबी का, इज़्ज़त का, और मतलब एक हासिलात का, अच्छी हासिलात का। आप अब्बास लाशारी के लिए क्या कहेंगे? आप अता ताड़ के लिए क्या कहेंगे? और जब आप फिर गांव आए, अब आप क्या सोच लेकर आए? अब आपकी बकाया ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? अगर आप अपनी बीवी को और बच्चों को खुले लफ्ज़ों में अगर पैगाम दो तो क्या पैगाम दोगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज है कि आप पर वो एतमाद करें, फिर आपको गले लगाएं और आपकी ज़िंदगी में ये खुशियों की नई बहारें भी आएँ? अभी सुल्तान भाई, आपने इतना कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किया है मुझसे, क्योंकि उस क्वेश्चन में काफ़ी सारी बातें एडिड हैं। मैं बाकी सब बातों का जवाब बाद में दूंगा। सबसे पहले कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अता ताड़ साहब का कि जिन्होंने मुझे मतलब एक निचले तबके से उठा के इतना बड़ा ऑनर दिया। यानी मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कैसे करूं कि उन्होंने, चलो नौकरी तो मुझे दी है, लेकिन नौकरी भाई बहुतों को देखी अपने मिलते हुए, लेकिन इतने बड़े ऑनर के साथ मुझे नौकरी देना, यानी उससे पहले मुझे इतनी बड़ी इज़्ज़त देना, दैट्स अ ह्यूज थिंग फॉर मी।
मतलब नौकरी से हट के भी उनका जो इज़्ज़त देना, ये जो पूरा अंदाज़ है उनका, ये अनफॉरगेटेबल। और दूसरी बात कि आपने बात करी है मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली की, अब्बास लाशारी की। अच्छा, अब्बास की बात, जहाँ तक बात अब्बास की है, तो अब्बास एक्चुअली मेरा वीडियो अपलोड नहीं करना चाह रहे थे। मैं उनसे ज़िद कर रहा था कि आप प्लीज़ मेरा वीडियो अपलोड करो। और अच्छा, वो क्यों नहीं कर रहे थे? अब्बास बेसिकली एक टिकटॉकर है, उसका शौक़ है या उसका प्रोफेशन है, कुछ भी है, वो नहीं कर रहे थे अपलोड मेरा वीडियो। बहरहाल जैसे जैसे करके मैंने उनको कन्विंस किया कि अब आप मेरा वीडियो अपलोड करो, और आपके लिए कोई नेगेटिव आर्ग्यू नहीं होगा, इसकी आप फिक्र नहीं करो। बहरहाल जैसे तैसे करके मैंने उनको कन्विंस कर लिया, और उन्होंने मेरा वीडियो बना के अपलोड कर दिया, शायद कि दूसरे दिन आके कहीं पे मुझे मिले और मुझे उठा के मुझे वो ना हग को उर्दू में नहीं क्या कहते हैं, झपी बनाया भाकुर में। तो इसी तरह बहरहाल उन्होंने हग करके मुझे कहा कि अज़हर भाई, ये पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर एक रिकॉर्ड हो रहा है कि किसी का वीडियो, जिस तरह आपका वीडियो वायरल हो रहा है, ये एक रिकॉर्ड, एक तारीख़ रकम कर रहा है। मैंने कहा भाई किस तरह? बोल रहा है भाई नहीं है इस तरह। बहरहाल उसने डिटेल दी, मैं तो हैरान रह गया। और फिर उसके बाद दूसरे ही दिन वहीं इस जगह पे आके मिल रहा है और कह रहा है कि भाई आपकी वीडियो के बाद इम्पेक्ट ये हुआ है कि वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात अताला तारड़ साहब ने आपके लिए जहाज़ की टिकटें भेजी और ख़र्चा भेजा कि आप वहाँ इस्लामाबाद और मुझसे मिलो। तो हम उन्हीं के प्रोग्राम मतलब यहाँ से निकले हैं, वहाँ जैसे पहुँचे तो बहरहाल वहाँ पहुँचते ही हमारा जिस तरह का इस्तकबाल हुआ, मैं वहीं पे समझ गया था कि मुझे किस तरह का यहाँ पे ऑनर मिलना है। बहरहाल वहीं पे मैं बहुत खुश हुआ था कि यार इतनी बड़ी इज़्ज़त मिलना, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। आखिर में अपनी प्यारी बीवी, प्यारे बच्चों के लिए खुले दिल के साथ कोई पैगाम, कोई माफ़ी, कोई तलाफ़ी, कोई नया वायदा, कोई नया इरादा, कोई नया अज़म। रोअण सां रीझन तरातो ॾींहुं रोआं, पाए पांद गिचीअ में पेरे हूंद पवां, धरती सारी धुआं लुढ़कनि सां लतीफ़ चए। ये पैगाम है मेरे महबूब, मेरी वाइफ, मेरा सब कुछ। लोग कहते हैं कि मुझे औलाद या कोई रिश्ता सबसे ज़्यादा प्यारा है, लेकिन मैं इस बड़े प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ कि मुझे दुनिया में सबसे प्यारा जो रिश्ता है वो मेरी वाइफ है, माय लव, मेरा सब कुछ, मेरा महबूब, मेरी ज़ेब। कोई उसको क्यों नहीं बता रहा कि अज़हर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है? कोई क्यों नहीं बता रहा उसको यार? शी इज़ माई लव, शी इज़ एवरीथिंग फॉर मी। कोई इसको क्यों नहीं कह रहा? वो क्यों नहीं समझ रही यार कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। जब तक ज़ेब मेरे पास नहीं है, मेरे लिए कोई चीज़, मैं सुल्तान बेसिकली मटीरियलिस्टिक नहीं हूँ यार, मैं एक रियलिस्टिक बंदा हूँ, मैं सिंपल सा बंदा हूँ। अभी जो मेरे पास है, जो भी, या आइंदे के लिए इंशाल्लाह जो भी मेरे पास आएगा, सच्ची बात ये, मेरे लिए ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती। जब तक मेरी ज़ेब मेरे पास नहीं है, मैं नहीं समझूंगा कि मैंने कुछ अचीव किया है। सच्ची बात ये है। हाँ, जब वो आएंगे फिर मैं देखूंगा कि मैंने क्या अचीव किया है। सच्ची बात ये है। और ये बात सुल्तान मैं सबसे पहले आप ही के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरे दिल का हाल क्या है यार। पूरी दुनिया से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अज़हर भाई आपकी जॉब का क्या हुआ, आपकी करियर का क्या हुआ? कोई मेरे दिल का नहीं पूछ रहा यार। वो पहले बंदे आप हो जिसने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझसे पूछा है कि आपके दिल का क्या हाल है। सो मैं अंदर से टूटा हुआ हूँ यार, बहुत टूटा हुआ हूँ। जिस तरह आप सब ने मेरी हेल्प करी है कि मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ, अभी इस मामले में भी आप मेरी हेल्प करें प्लीज़, कि मेरे बच्चे मेरे साथ हों यार, बस और कुछ भी नहीं। आप सब ने बहुत कुछ कर लिया है मेरे लिए, बस ये आखिरी काम। मैं आपकी ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं उतार पाऊँगा। प्लीज़ आप सब मेरी इस मामले में हेल्प करें यार प्लीज़। ये मेरा मैसेज इतना वायरल कर दें कि जिससे मेरे बच्चे मजबूर हो जाए मुझसे कांटेक्ट करने के लिए। प्लीज़ डू दैट फॉर मी प्लीज़। अज़हर मेमन रॉयल फैमिली का बच्चा, तालीम के मैदान में IBA जैसे अदारे से मास्टर की डिग्री हासिल करने वाला,
جسے پیار کرتے ہیں اس کو حاصل کرنے والا، پھر وقت اور حالات کی ٹھوکر ان سے چاہت، ان سے وہ رائل فیملی کا معیار، وہ اسٹینڈرڈ سب چھین لیتا ہے۔ لیکن ایک مرحلے میں ان پر قدرت مہربان ہوتی ہے، اور خاص طور پہ کریڈٹ گوز ٹو عباس لاشاری، اور سب سے بڑا کریڈٹ وفاقی وزیر عطا تاڑ صاحب کو جاتا ہے، جو اس نوجوان کے جذبوں کو، اس کے درد دل کو، اس کے ٹیلنٹ کو سمجھتے ہیں۔ اظہر میمن کو اس شان اور شوکت کے ساتھ اسلام آباد بلایا جاتا ہے، اس شان، شفقت، محبت اور عزت کے وہ حقدار ہیں جن کا اظہار بار بار اظہر میمن صاحب کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی اظہر میمن آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہاتے ہوئے یہ پیغام دے رہے ہیں اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اور کھلے الفاظوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اس دنیا میں پیار، محبت اور چاہت اپنی بیوی سے ہے، جس کا نام لے لے کر وہ آنسوؤں کے دریا بہا رہے ہیں، اور پر امید ہیں کہ ان کی بیوی، ان کے بچے یقیناً اس کے دکھ کو، اس کے درد کو، اس کی اس اپیل کو عزت دیں گے، مان لیں گے، اور ضرور ماضی میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، سب کو درگزر کر کے ایک بار پھر جس طرح سے وقت اور حالات نے اظہر کو گلے لگایا، اوپر اٹھایا، اس طرح سے ان کی پیاری بیوی اور پیارے بچے بھی سب کچھ درگزر کر کے اظہر کو اسی طرح سے گلے لگائیں گے، پیار دیں گے، اپنا کریں گے جس اپنائیت کا، جس پیار کا وہ حقدار ہیں۔ آخر میں بھی اپنی بہن سے اور ان کے بچوں سے التماس کروں گا، خدا کا واسطہ دوں گا کہ آپ بڑی ہیں، بڑی نظر والی ہیں، جس طرح سے آپ نے اظہر کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی، دنیا اس کی گواہی دے رہی ہے، اظہر بھی اس کا انکاری نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ بڑاپن کا مظاہرہ کریں گی اور بڑا دل کریں گی، بڑی سوچ کے ساتھ سب کچھ بھلا دیں گی، اور ایک بار پھر اظہر کو کھلے دل، کھلے دماغ کے ساتھ موقع دیں گی، تاکہ اظہر جس طرح سے دلدل سے، ٹھوکروں سے نکل کر اب اٹھنے لگا ہے، ان کی معافی کو، ان کی تلافی کو قبول کریں گی اور اس کو گلے لگائیں گی، تاکہ آپ کے بچوں کی اور اظہر کی زندگی میں ایک نیا کامیابیوں کا، محبتوں کا اور کامرانوں کا سفر شروع ہو سکے۔ کبھی ہم ملے بھی تو کیا ملے، وہی دوریاں، وہی فاصلے، نہ کبھی ہمارے قدم بڑھے، نہ کبھی تمہاری جھجک گئی، نہ کبھی ہمارے قدم بڑھے، نہ کبھی تمہاری جھجک گئی۔ میں چراغ وہی بجھا ہوا، میری رات کیسے چمک گئی، کہیں چاند راہوں میں کھو گیا، کہیں چاندنی بھی بھٹک گئی۔ میں چراغ وہی بجھا ہوا، میری رات کیسے چمک گئی۔ سو یہی میرا میسیج ہے، اور میری زیب وہ سمجھ جائیں گی۔ اتنا مجھے بھی یقین ہے کہ اب انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہوگا اور آج بھی دیکھیں گی۔ بس ونس اگین میں یہی کہوں گا کہ آپ جتنا ہو سکے، جس طرح آپ نے مجھے شروع سے لے کر اب تک سپورٹ کیا ہے، اس معاملے میں میری سپورٹ کریں پلیز۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ آئی ایم سو تھینکفل ٹو یو فار ایور اینڈ ایور۔